اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان الدين. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادتي. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آلاء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضي. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنصور والعلم المسؤول والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتقنط. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي. السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. السلام عليك أيها الإمام المأمون. السلام عليك أيها المقدم المأمون. السلام عليك بجوامع السلام. أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. حبيبي الله وأهله. وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته
والحسن بن علي حجة، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وأن الموت حق، وأن ناكرا ونكيرا حق، وأشهد أن النشر حق، والبعث حق، وأن الصراط حق، والمرصاد حق، والميزان حق، والحشر حق، والحساب حق، والجنة والنار حق، والوعد والوعيد بهما حق. يا مولاي شقي من خالفكم، وسعد من أطاعكم، فاشهد على ما أشهدتك عليه، وأنا ولي لك بريء من عدوك، فالحق ما رضيتم، والباطل ما أسخطتم، والمعروف ما أمرتم به، والمنكر ما نهيتم عنه، فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له، وبرسوله وبأمير المؤمنين، وبكم يا مولاي أولكم وآخركم، ونصرتي معدة لكم، ومودتي خالصة لكم. آمين آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد آل محمد'e salavat eyleyelim. اللهم صل على محمد وآل محمد. Mevla-i Mütteqiyan Emir-el-Müminin Ali ibn Abi Talib aleyhissalatu vesselamın Qədir Xumi ilə əlaqədar bütün müminlərə xoş diləklərlə sevinç arzulayırıq. Allah'tan gələn günlərinizi xeyrə çevirməsini təmənna edirik. Həzrəti Bəqiyyətullah Əzəm İmam Mehdi sahibə zaman Əcəlallah Teala fərəcəli şərifi təbrik edirik. Gözləri aydın olsun deyirik. Allah ürəyinin qəmini azatsın deyirik. Ağamız Əmirül-Müminin Ali ibn Abi Talib aleyhissalatu vesselamın kölgəsi altında olmağımız üçün bu dünyada onun barigahının, müqəddəs barigahının, Nəcəf vətəninin dəfələrlə bizlərə ziyarətinin nəsib olması üçün, ahirətdə bütün gözlərin, bütün arzuların, bütün ürəklərin atdığı, qaçdığı yer onun yanıdır ki, onun şəfaətindən bir nəsib olmamağımız üçün salavat ediyələ. İltiması dua edən
hər kəsin nə qəlbində hacət var, burada iştirak edənlərin bir-bir hər kəsin qəlbində hər nə hacəti var, ya Əmirəl-Möminin, sənin də bu dualara qoşulmaq şərti ilə, amin deməyin şərti ilə hər kəsin hacətlərinin rəva olub, müşkillərin aradan qalxmasına səlavat hədiyə elə. Allahümmə salli əla Muhammed və ali Muhammed. Rahmanir-Rahim. Allahümmə kun bi veliyyikə hüccətin Hasan. Möhtərəm, əziz, dəyərli möminlər, Qədirxum hadisəsi hicrətin 10-cu ili Zilhiccə ayının 18-i baş verib. Həccətül-Vida səfərindən qayıdan zaman 120 min nəfərlik həcc kərvanı Qədirxum çölündə 3 gün dayanıb. Bu müddətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özünün ən uzun xütbəsində Əli ibn Əbu Talib aleyhissalatu vesselam və 11 imamı qiyamət gününə qədər insanlar üçün imam olaraq təqdim edir. Və orada olan həmin izdihamdan beyət alır. Qədirxum bayramı Muhammed ailəsinin ən böyük bayramıdır. Sallallahu aleyhi və səlləm. Çünki Qədirxum hadisəsi peyğəmbərlər, vəsilər və övliyaların çəkdiyi bütün zəhmətlərdən sonra baş verən ən mühüm və möhtəşəm hadisədir. Həmin gün ilahi əmrə əsasən ağamızın birbaşa vilayəti və vəsiliyi hamiyə elan olundu. Demək, Qədirxum hadisəsi ilə əlaqədar keçmişdə də müəyyən hadisələr baş verib ki, Zilhiccə ayının 18-nə təsadüf edib onlarda. Onlardan biri budur. Bugün, yəni Zilhiccə ayının 18-dən söhbət edilən Qədirxum günündən səmadan eniş bayramdır. Yəni bu bayram səmadan nazil olub. Sonra bu gün o gündür ki, Uca Allah İbrahim Peyğəmbəri oddan xilas edib. Bugün o gündür ki, Allah Teala Həzrəti Adəm əleyhissalamın tövbəsini qəbul edib. Bugün o gündür ki, Həzrəti Musa aleyhissalamı Allah təbarəki və teala sehirbazlara qarşı qalib edib. Bugün o gündür ki, Musa Peyğəmbər öz ümmətinin qarşısında Yuşə ibn Nunu vəsi təyin edib. Bugün o gündür ki, İsa aleyhissalam Şəmun Əs-Səfanı özünə canişin qərar verib. Bugün Peyğəmbər sahabələri arasında qardaşlıq əhdi bağlanıb. Bugün Peyğəmbərlər öz canişinlərini müəyyən ediblər, bütün Peyğəmbərlər. Maraqlı mətləb deyim, qulluğunuza ərz olsun ki, özüm dünənə qədər bilmirdim ki, bu qabağıma çıxıb. Bilirik ki, ilahi intizamda təsadüf yoxdur, təvafüq var, uyğunluq var. Demək, Osman ibn Əffan dünyasını dəyişdikdən sonra ki, müsəlmanlar artıq hücum etdilər Həzrət Əli Rəsəlamı xilafətə gətirməyə, həmən gün də Zilhiccə ayının 18 olub, yəni Qədirxum günü olub. Heç bir şey təsadüf ola bilməz. Və bugün də Əmirül-Möminin Əli əleyhissalamın ziyarəti barədə rəvayət nəql olunub ki, onu ziyarət eləyəsən. Demək, möhtərəm əzizlər, hadisəni danışaq başdan ayağa. Hər dəfə biraz hamı bilir. Amma inşallah da bu həm çəkilişə düşür, həm də ki, bir dənə məsələ əvvəlindən axırına xronoloji formada bilək də hadisə necə başladı, necə bitdi, nə oldu, nə danışıldı, nə ayələr gəldi, nə sözlər işlədildi orada. Demək, hadisə əvvəldən belə baş verir. Hicrətin 10-cu ilində Zilqədə ayının sonundan 4 və ya 5 gün qalmış şənbə günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qusl alır və 120 min nəfər müsəlmanla birlikdə Mədinədən çıxdı. Demək, niyə 120 min? Çünki ilk həcc ziyarəti hesab edilir. Həm də Peyğəmbərin sonuncu həcci
yəni Məkkə fəth olunandan sonra da ilk həcc sayılır. Müsəlmanlar hamısı bir yerə yığışıb bir yerdən hərəkət edirlər. Mədinədən hərəkət edirlər Məkkəyə sarı. 120 min nəfərlik adam, yəni hamısı da sahabədir. Kafir, cild 4 səhifə 248. Bu səfərdə müqəddəs, pak, siddiqə, tahirə, raziyyətül mərziyyə, Fatimə-i Zəhra, salamullahi aleyha da iştirak edib. Əmirül Mümininin bacısı Ummu Hani, Fatimə bintu Həmzə, Ummu Sələmə, həmçinin Peyğəmbərin digər zövcələri, o cümlədən Aişə və Həfsə də iştirak edirdilər. Təbəqat-ı İbn-i Səd, cild 3, səhifə 235. Əmirül Müminin Əli əleyhissalatu vəssalam da Yəməndən bir dəstə ilə Məkkəyə tərəf gəlir. Həcc əməlləri yerinə yetirildikdən sonra ilk ilahi əmir gəlir. Diqqət edin, sujet xəttinə bir fikir verin. Demək, Qədirxuma qədər nələr olub? Qədirxum çöl, bala çöl, ora çatana qədər. İlk əmir gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə əmr olunur ki, elmləri və əmanətləri Əli əleyhissalama təhvil versin və onun vilayət əmrini xalqa elan eləsin. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çox ağlayır. Niyə? Çünki münafiqləri görürdü, münafiqlərin söhbətlərini eşidirdi, münafiqlərin məqsəd məvalarını bilirdi ki, öldürmək istəyirlər Peyğəmbərin hələ özünü, ondan sonra canişin təyin eləsə hələ bilməsin. Belə ki, mübarək saqqalı, o qədər ağlayır, mübarək saqqalı göz yaşı ilə islanır. Dua eləyib Allahdan istəyir ki, onu münafiqlərin şərrindən qorusun. Biharul Ənvar, cild 37, səhifə 127. Minada hərəkət edirlər. Minada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 2 dəfə xütbə eləyir və ümumi şəkildə Əmirül Müminin Əli əleyhissalatu vəssalamın vilayətinə işarələr edir. Amma ümumi şəkildə. Yaxşı qulaq asırsınız, qulaq asına bax. Elə bir ki, gedib neçə cild kitab oxuyacaqsınız, bunlar hamısını yemişəm, danışıram sizin üçün, lakanik formada. Xif məscidində Cəbrail əleyhissalatu vəssalam nazil olur və Allahın belə buyurduğunu çatdırır. Əlinin vilayətini insanlara çatdır. Təsəvvür edin. Lakin bu əmr ilə yanaşı Allah Teala onu düşmənlərin şərrindən qoruyacağına dair bir mesaj, hədis, ayə, vəhy göndərmiş. Sonra Qura-ul Qəmim adlı yerdə hələ çatmayıblar Qədirxuma. Cəbrail bir daha nazil olur və bu ayəni gətirir. Hud surəsi ayə 12. Artıq neçə dəfə gedib çatdır, elə bil. Və bu ayəni gətirir. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحِي إِلَيْكَ وَدَائِقٌ بِهِ صَدْرَكَ Bihi sədruk. Demək, bəlkə də sənə vəhy olunanların bəzisini xalqa çatdırmırsan və buna görə sənin ürəyin daralır, ürəyin sıxılır, köksün sıxılır sənin. Bu dəfə də vilayət məsələsi bir daha vurğulanır. Lakin hələ də Allah tərəfindən münafiqlərin şərrindən qorunacağına dair bir ayə nazil olmur. Peyğəmbər münafiqlərin dediklərini Cəbrailə bildirir ki, bunlar nə danışırlar, eşidirəm mən bunların dediklərini, ondan sonra vəhiy elmi ilə, qeyb elmi ilə nə söhbət elədiklərini mən bilirəm, ona görə elan eləyə bilmirəm hələ. Bunu deyir və köç edərək yoluna başlayır yenə davam eləməyə. Qulaqsızsınız. Zilhiccə ayının 18-i günün əvvəlində Qədirxum məntəqəsinə çatdılar. Gəldilər, çatdılar o yerə ki, 4 yolun ayrıcıdır ki, bütün İslami coğrafiyadan gələn müsəlmanlar oradan öz məntəqələrinə, Misirə, Yəmənə, Mədinəyə və digər yerlərə ayrılırlar, oradan ayrılırlar. Ayın 18-i, yəni sabahki gündə səhər, Zilhiccə ayının 18-i çatırlar Qədirxuma. Cəbrail bir daha nazil olur və Maidə surəsinin 67-ci ayəsini gətirir. Bu ayə əleyhissalam vilayətini təbliğ etməyi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin münafiqlərin şərrindən qorunacağını əhatə edir. Yəni bu ayədə artıq var. Ya əyyuhər rəsul, görürsünüz, ey elçi. Peyğəmbərlə Allahın danışığına bir oxuyun Quranı, görün necədir. Allah Peyğəmbərlə necə danışır. Amma mühüm, çox mühüm yerlərdə qəşəng olaq. Çox mühüm yerlərdə Allah danışıq tərzini dəyişir. Ya əyyuhər rəsul, ey çatdıran, ey elçi funksiyası ilə, vəzifəsinin adı ilə çağırır. Bəlliq ma unzilə iləykə min Rəbbik. Rəbbin tərəfindən sənə nazil olanı çatdır. Bəlliq, təbliğ elə və illəm təfəl, əgər çatdırmasan və ma bəlləqtə risalətə, elə bir heç peyğəmbərlik
eləməmsən. 23 ildir nə əziyyət çəkmirsən, necə elə bil eləməmsən. Vallah, bax buradır. Vallah ya'simuke minən nas. Allah səni insanlardan qoruyacaq. Yəni münafiqlərdən. Hansı insan Peyğəmbərə zərər yetirər? Münafiq insanda. Burada insan deyəndə cəmaat gəlir Peyğəmbər, pis adam, yaxşı adamın Peyğəmbərə nə zərəri dəyər? Vallah ya'simuke minən nas, yəni minəl münafiqin. Allah səni münafiqlərdən qoruyacaq. İnnəllaha la yehdil qavməl kafirin. Allah onları kafir sayır. Baxız, Allah kafir qövmü hidayət eləməz. Zöhr vaxtı, qulaq asın uşaq, möminlər, qulaq asın. Qəşəng mən də qoy ürəklə şiddətli formada çatdırım. Bugünün sevgisi ilə neçə gün alışıb yanırıq. Zöhr vaxtı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cəmaatla birgə namaz qılır. Zöhr vaxtı. Zöhrdən qabaq əlbəttə tapşırıqlar falanlar verilir. İndi onları izləyin, danışıram, bunlar bilir. Daha sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 4 böyük səhabəyə, Salman, Əbazər, Miqdad və Əmmara 2 qədim ağacın altında mənbər qurmalarına əmr verir. 4 səhabə. Baxız, iş gördürür Peyğəmbər. Eşidin, Peyğəmbər iş gördürür, amma gör kimlərə gördürür. Diqqət edin, baxacaqsınız, iş baş verməmişdən qabaq o struktur vara yerinə getiriləcək. Onu elə-belə adama, qulluqçuya, nökərə deyərsən eləyər. Amma yox, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 4 böyük şəxsiyyətə deyir. Peyğəmbər işin əhəmiyyətini göstərən göstərişlər verir. 2 böyük səhabə, Əbazər və Salmana minbərin qurulacağı yeri süpürməyi tapşırır. Baxıza, diqqətli olun. Başqa adamlar, nökərlər, başqa sahabələr gəlirlər, yaxınlaşdı, deyirlər ki, ya Rasulullah, buranı süpürək. Peyğəmbər deyir, yox, siz yox. Salmanla Əbazər süpürməlidir. İşin böyüklüyünü çatdırmaq istəyir. Ki, qoy hamısı həyəcana düşsün, təəccübə düşsün, heyrətə düşsün. Səbəb sırf bu deyil, ha. Yəni, bir xəbər gəlir, o xəbərin ki, mən çıxacağam, orada danışacağam, onun yerini hazırlamağa layiq Əbazərdir, Salmandır. Söhbət budur, bildiniz? Orada iştirak edən sahabələr hamısı heyrətlə baxırlar. Çünki heç vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çıxış eləmək üçün dəmdəstgah qurmayıb. Heç vaxt dəmdəstgah qurmayıb. Peyğəmbər buyurur, kimlər ki gedib geri qayıtsın, kimlər ki arxadadır gözləsinlər, gözləyək gəlib çatsınlar, gəlib çatırlar. Buyurdu o 4 səhabəyə, kəcavələrdən mənbər düzəldin. Kəcavələri birləşdirdilər, dəvələrin üstündəki kəcavələri götürdülər, ondan mənbər düzəltdilər. Mənbərin şərti buydu ki, pilləsi olsun. Pillə olmalıdır, pilləli şəkildə düzəldirlər. Büst qururlar, üstü, mənbərin üstü, əməlli başlı. Böyük, geniş bir yer olacaq və Peyğəmbər çıxacaq ora. Demək, daima təmtaraqdan uzaq olan Peyğəmbər, bilirsiniz də, Peyğəmbər bir dəfə daxil oldu evə, gördü ki, qəşəng pərdə vururlar. Xoşuna gəlmədi Peyğəmbərin, dedi ki, bunlar dünya zinətlərdir, bu nədir bu? Peyğəmbər yaşayışını yaşaya bilərsiniz, əlhəmdülillah, yaşaya biləriniz var. Allah biraz da başı can eləsin. Amma təmtaraqdan uzaq idi də Peyğəmbər. Buna baxmayaraq, təmtaraqdan uzaq olan Peyğəmbər əmr edir ki, ipək, əbrişən, bahalı parçalardır. Gətirin, sərin mənbərin üstünə. Baxız, niyə? Mənbərin üstünə sərməyə ki, ayaq qoyacaq ora Peyğəmbər, ayağın. Hansı ki, əbrişəni ayaq altına atmaq üçün deyil də. Əbrişəndir, ipəkdir, bu ayaq altına atılmaz. Bu, bahalı paltar tikilməsindən ötürüdür. Peyğəmbər işin böylüyünü çatdırır ki, yəni elə bir yerə çıxıram ki, ayağımın altındakı parça gərək əbrişən olsun. Elə bir söz danışacaq, elə bir xəbər var. Nəinki demək, əbrişən, nəinki üstünə çıxıb ayaq qoymalı bir şeydir. Bununla Peyğəmbər verəcəyi xəbərin böyüklüyünü çatdırırdı cəmaata. Bir neçə şükür namazı qılır, diqqətli olun ha. Bax, gör necə hazır, özü işin böyüklüyünü göstərir ki, mən buna necə hazırlaşıram bu xəbəri çatdırmağa. Mən bu xəbəri çatdırmağa necə hazırlaşıram. Hazırlıqlar gedə-gedə Peyğəmbər yəni yer hazırladır. Demək, çadırdan bir otaq düzəldirlər Peyğəmbər üçün çadırdan. Keçir ora, su hazırlatdırır, qusl alır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qusl alır. Bunlar deyəndə ki, Peyğəmbər Əmirül-Müminin adını dəstəmazsız çəkməyib. Bəzi adamların ağlına çatmır. O mərifətsizlikdir də, bunlar mərifətsizlikdir. Həzrəti Peyğəmbər bu kişinin adını dəstəmazsız çəkməyib. Baxız, görürsünüz, onun haqqında xəbər çatdıracaq, qusl alır. Yeni və çox gözəl bir paltar giyinir. Paltarını çıxardır əlindən, ətir vurur, saçına yağ sürtür. Cəmaatın heyrət və təəccübü qalxıb göyə, ilahi, nə olur, nə baş verir, nə olacaq, nə deyəcək, nə xəbər çatdıracaq, hamı qalıb, bilmirlər məsələ nədir.
Həzrəti Peyğəmbər qalxdı mənbərə. Əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən bir pillə aşağıda dayandı. Bir pillə aşağıda dayandı. Münafiqlərdən də bir dəstə minbərin düz qabağında dayanmışdı. Həmin o münafiqlər ki, plan qurmuşlar Peyğəmbər öldürməkdən ötürü. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başladı xutbəyə. Bu xutbə Risalət dövrünün ən böyük xutbəsidir. Mən xutbəni oxumayacağım, xutbə oxusaq bir sahabayacağım burada. Neçə il bundan qabaq Qədirxan üçün 2 məclis eləmişik. Bilməm neçənci il idi. Birində ümumiyyətlə bayramı qeyd edirik, birində xutbəni oxuduq. Başdan ayağa oxuduq. YouTube-da olmalıdır səhv etməsəm. Həzrəti Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləm əvvəlcə təvhiddən, Allahın kəmal sifətlərindən, Allahın halal və haram hökmlərinin əksər hissəsindən, ərəblərin keçmişindən, onların həyatından və etiqadlarından, həmçinin öz çəkdiyi zəhmətlərdən danışdı. Sonra buyurdu, Qur'anla Əhl-i Beyt arasında qırılmaz bir bağlılıq var və onlar qiyamət gününə qədər bir-birindən ayrılmayacaqlar. Ahirətdə Kövsər hovuzunun kənarında mənim yanıma gələcəklər. Daha sonra Əmirül-Müminin bir sıra, ağanın bir sıra fəzilət və məqamlarını başladı bəyan eləməyə. Həmçinin onun övladlarının İmam Mehdi sahibə zamana Cəlallah Fələcəl Şərifə qədər imaməti və vilayəti barədə dəfələrlə, təkidlə bir neçə dəfə danışdı. Möminlər, oxuyan döyürsünüz, mən də deyirəm düşsün də bura. Bu xutbədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hər şeydən danışıb, o xutbə. Çünki həm də Peyğəmbərin ömrünün axırıdır axı. Nöqtə qoyur, möhür bənd eləyir. Ən böyük xutbəsidir, hər şeydən danışıb burada. Qulaq asın, fikrin burada olsun. Axırda buyurdu, mənə bu ayə vəhy olunur. Bismillahirrahmanirrahim. Ey elçi, Rəbbin tərəfindən sənə nazil olanı çatdır. Əgər bunu etməsən, elə bil ki, onun heç bir tapşırığını çatdırmamsan, Allah səni insanlardan qoruyacaq. Şübhəsiz, Allah kafirləri hidayət etməz. Sonra buyurdu, ey insanlar, mən Allah tərəfindən nazil edilən hər bir şeyi təbliğ etməkdə əsla səhlənkarlıq eləməmişəm. Allah mənə nə tapşırıb ki, sizə çatdırım, mən çatdırmışam. İndi də etmirəm. Və bu ayənin nazil olma səbəbini sizə açıqlayıram. Yəni, bu ayə niyə nazil olub? Əgər deyir, çatdırmasan Peyğəmbərliyi, tamam, Peyğəmbərliyi eləməmsən elə bil. Peyğəmbər buyurur, Cəbrail 2 dəfə mənim yanıma gəldi və Uca Allah tərəfindən mənə əmr etdi ki, bu məkanın üzərində hər tayfadan, hər rəngdən, ağ və qaraya, hamıya elan edim ki, Əli ibn Əbu Talib mənim vəsim, canişinim və məndən sonra imamdır. O, Allah və onun rəsulundan sonra sizin mövlanız və sahibinizdir. O, sizin özünüzdən daha artıq haqq sahibidir. Bu mövzuda, yəni o sizin üzərinizdə haqq sahibidir mövzusunda Allah mənə belə bir ayə nazil edib. İnnəmə vəliyyukumullah və rəsuluhu. Sizin vəliyiniz yalnız Allahdır və onun rəsuludur. Sonra kimdir? Vəlləzinə amənu əlləzinə yuqimunə sələtə. Və o iman gətirənlər ki, hansı ki namaz qılırlar. Və yu'tunə zəkatə. Vav haliyyədir. Rükû halında, yəni namaz qılıb rükû halında zəkat verirlər. Həzrət Əleyhisselam da üzünü rükû halında zəkat verdi. Maidə 55. Peyğəmbərin sözlərini davam edirəm. Sonra buyurdu. Mən Cəbraildən istədim ki, Allahdan istəyib məni bu əmrin çatdırılmağından azad eləsin. Allahdan istədim ki, bunu mənim boynumdan götür. Qoy, mən çatdırmayayım Əmirəl-Müminin vilayətini. Səbəb də müqəddimə münafiqlər də. Çünki iman gətirənlərin az, münafiqlərin isə çox olmasını və mənimlə istehza edilməsini bilirəm. Bilirəm ki, üzümə dayanıblar, burada məni doluyurlar, istehza edirlər. Münafiq çoxdur, mömin azdır. Quran da deyir də, minhumul müminin, ən azı mömindir. Mən İslamı qəbul edənlərin vəziyyətindən xəbərdaram. Mən bilirəm kim necə İslamı qəbul edib, xəbərdaram. Sonra buyurdu, ey insanlar, o imamun mubindir. Əleyhissalam üçün deyir, Yasin surəsində, imamun mubin. Onun vilayətindən üz çevirməyin, o haqq yoluna hidayət edən və ona əməl edən şəxsdir. O haqq yoluna yönəldir və özü də onunla əməl edir. Onu üstün tutun, çünki Allah onu üstün qərar verib. Onu qəbul edin, çünki ona Allah təyin edib. Ey insanlar, o Allah tərəfindən göndərilmiş imamdır. Onun vilayəti inkar edən bağışlanmayacaq və tövbəsi qəbul olunmayacaq.
Məndən sonra kişilər və qadınlar arasında hamıdan fəzilətli olan odur, Əlidir. Mənim sözümü rədd edən və ona qarşı çıxan şəxs Allahın lənəti və qəzəbinə məruz qalar. Bilin ki, Cəbrail mənə xəbər verdi ki, uca Allah belə buyurur. Hər kəs Əli ilə düşmənçilik edər və onu sevməzsə, mənim lənətim və qəzəbim onun üzərinə olsun. Sonra buyurdu, ey Rəbbim, sən şahid ol, mən öz risalətimi yerinə getirdim. Sən nə əmr etmişdinsə, onu insanlara çatdırdım. Mən hər şeyi hamıya aydın şəkildə bəyan elədim. Bilin ki, mənim qardaşım Əli ibn Əbu Talibdən başqa heç kim əmirül müminin deyil. Məndən sonra möminlərə əmirlik etmək Əli ibn Əbu Talibdən başqasına halal deyil. Bu zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əli aleyhissalamın qolundan tutdu və Əli aleyhissalam da mübarək əllərini Peyğəmbərə tərəf qaldırdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu o qədər yuxarı qaldırdı ki, Əli aleyhissalatu və səlamın ayaqları Peyğəmbərin dizlərinə qədər çatdı. Sonra buyurdu, mən sizin özünüzdən daha artıq deyiləmmi? Ələstü ovla bi ənfusikum. Mən sizin canınızdan artıqdırmı? Qalu bəla. Hamı dedi ki, bəli, şahidik, sən bizdən artıqsan. Bu zaman Peyğəmbər buyurdu, əlindən tutulaq Həzrət Əleyhisselam. Haza Əli əxi, bu mənim qardaşım Əlidir və vəsiyyi, o mənim vəsimdir. Mən kuntu mevlahu, fəhaza Əliyyün mevla. Hər kəsin mövlası mənəm, bu Əli onun mövlasıdır. Və huvə Əli ibn Əbi Talib. O, Əli ibn Əbu Talibdir. Bu təkid var, və huvə Əli ibn Əbi Talibə. Gedib sonra tarixdə istəyirlər axı eləsinlər. Desinlər, bu Əli o Əlidir. Və huvə Əli ibn Əbi Talib ikinci dəfə, neçəni, dördüncü, beşinci təkrarən adı və künyəsi, atasının adı ilə bir yerdə bildirir ki, yəni bu Əlidən danışıram ha. Onun mövqeyi və məqamı sizin yanınızda mənim mövqeyim və məqamım kimidir? Ey Rəbbim, onu sevəni sev. Amindir də? Amin. Ona düşmən olana düşmən ol. Amin. Sonra Peyğəmbər buyurdu, Qədirxum xəbərini burada olanlar olmayanlara çatdırsın. Bu söz bizə dairdir ya, bax indi. Atalar övladlarına qiyamət gününə qədər bu xəbəri ötürsünlər. Bax, eşitdiniz, hamımızın boynuna gəldi ha. Atalar qiyamət gününə qədər bu xəbəri öz övladlarına çatdırsınlar. Çatdır. Vallahi İmam Andrey xəbərlərindən o qədər var ki, sənə vacib aqibətini, övladının və özünün aqibətini həll edən mövzu budur. Elə ki, Həzrət minbərdən indi, insanlar ucadan dilləri və əlləri ilə beyyət elədilər. Peyğəmbər təzə münafiqlər beyyət edir, özlərini asılır ha. Plan qırıblar öldürməyə. Vallahi ya'simuke minən nas, Allah səni qoruyacaq. Onlar planını yeni gəlirlər, bəh-bəh-bəhlə təbrik edilmək. Bəli, Peyğəmbər buyurdu, məni təbrik edin, məni təbrik edin. Görün, Peyğəmbər nə qədər sevinir. Əl-Qədir cilbi səhifə 276. Məni təbrik edin. Peyğəmbər deyir, məni təbrik edin. Harada işidirsən? Peyğəmbər desin, məni təbrik edin. Harada yazılıb desin, Peyğəmbər məni təbrik edin. Bir dəfə deməyim, məni təbrik edin. Və gəl ki, bax bu yerdə. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, əmirül müminin üçün ayrıca bir çadır qurulsun və buyurdu, hamı ora getsin, ona salam versin və desin, Əssalamu aleykə ya əmirəl müminin. Belə salam versin hamı. Ömər gəldi, salam verdi və dedi, bəxin, təbriklər olsun. Ey Əbu Talib oğlu, sən mənim və hər bir mömin kişi və mömin qadının mövlası oldun. O birisi də eynən bu cür elədi. Əhqaqul Həq, cild 6 səhifə 468. Bu beyət 3 gün davam etdi. Bu 3 gündə zöhr və əsr namazlarını bir yerdə qıldılar. Namazdan sonra gün batana qədər beyət davam edirdi. Daha sonra axşam, məğrib və işanı da bir yerdə qılırdılar. Qadınların beyəti üçün bir pərdə asdılar ki, qadınlar gəlsinlər beyət eləməyə. Demək, parçanın altına bir su qabı qoydular, yekə, teşt. Qabın yarısı, baxın, parçanın bir yanına düşdü, yarısı digər yanına düşdü. Bir tərəfdə əmirül müminin mübarək əlini suya salırdı, o biri tərəfdə isə qadınlar əllərini suya qoyur və təbrik edib deyirdilər, Əssalamu aleykə ya əmirəl müminin. Həzrət-i Siddiqə Kubra, Fatimə-i Zəhra,
Salamullah əleyha təşrif gətirir və beyət mərasimini zinətləndirir. Amma elə ki, əlin salır parçanın bu tərəfindən qoymağa ki, əli salma beyət eləsin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başlayır ağlamağa. O qədər ağlayır, saqqalı yaş olur. Niyə? Çünki həmən o beyətə görə onun başına o zülümləri açacaqdılar sonra. Onu dəro divar edəcəkdilər və haqqını əlindən alacaqdılar. Daha sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri gəlib beyyət elədilər. Hansı ki, sonradan Cəməl müharibəsində bu beyyəti ona xatırlatdılar. Biharul Ənvar, cild 21, səhifə 38. Qədirdə vilayətin elanından sonra Cəbrail nazil olub, Maidə surəsinin 3-cü ayəsini gətirdi. Əl-yevmə əkməltu ləkum dinəkum. Bugün sizin dininizi kamilləşdirdim. Və atmamtu aleykum ni'məti, neymətlərimi sizə tamamladım. Və raditu ləkumul İslamə dinən. Və bugün İslamdan razı qaldım. Allahın sözünə baxaq. Bugün İslamdan. Kərbəla Həsən hardadır? Bugün İslamdan razı qaldım. Yəni bugün necən? Bu İslam Allahın rızayətində deyildi. Niyə? Vilayət yox idi. Gör, haradadır vilayət bəhsi? Gör, imamət necə üsul-i dinləndir? Necə dinin, həqiqətin üsuludur ki, o olmasa Allah ondan razıdır. Yəni, sən nə başa düşürsən? Sən başa düşürsən ki, həyyə aləs-səlat, əleyhissalamdır. Həyyə aləl-fəlah, əleyhissalamdır. Həyyə alə xeyril əməl, əleyhissalamdır. Yəni, bu olmasa, bax, yəni əməllərin, zəruratın mərkəzində Əli ibn Əbu Talib əleyhissalatu vəssalamın vilayəti olmasa kamil deyil, Allahın da razılığı yoxdur. Bəşər başa düşməyəcək. Zərrə qədər də olsun başa düşməyəcək ki, Həzrəti Mövla-i Müttəqiyan kimdir, nə dərəcə sahibidir, nə uca məqam yiyəsidir. Heç kim anlaya bilməyəcək. Onun vilayəti, o deyirləri Allah qunutda deyilsənə Allahümmə səbbitni fi vilayəti əmir-el müminin Əli ibn Əbi Talib. Gəldi sahabə, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalama dedi ki, mən üçün dua edərsən ki, ya, mən cənnətə düşüm, mən üçün şəfaət edərsən ki, mən beheşt əhli olum. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam dedi ki, məgər sən cənnətdə, bizim vilayətdə deyilsən? Dedi, əlbəttə mən sizin vilayətinizdəyim. Dedi, sən cənnətdəsən də. Sən cənnətdəsən. Sən dua elə, sən belə demə. Sən bu cür dua elə ki, sən bu vilayətdən çıxmayasan. Sən bunu dua elə. Ki, sən bu vilayətdən çıxsan, cənnətdən çıxmış olarsan. Nəticəsi bundan ibarət. Ona görə deyir, İmam Hüseyin Kazım əleyhissalama ki, deyir, şiyyələr günah eləyər, deyir, əlbəttə günah eləyərlər. Günah eləməyir, ha, o mənada demir. Yəni, günah eləyirlər də, deyir, pis əməllər də yerinə yetirirlər, deyir, yerinə yetirənlərdən olur da yerinə yetirirlər. Deyir, onda biz onlara fasıq deyə bilərik şiyyələrə. İmam deyir, yox, deyə bilməzsən. Nə deyə bilərsən biz? Deyərsən, fasıqul əməl. Yəni, əməli fasıqdır. Ona fasıq deyə bilməzsən. Sonra misala baxın da adicə. Deyir ki, bir qızıl, bir onluq, nə bilim, dinar, əla əyyihalın qızıl. Düşdün murdarlığın içinə, palçığın içinə. Sən ona qızıl deməyəcəksən. Deyir, deyəcəm, çirkli qızıldır. Yuyacaq, keçib gedəcək. Biz də bunları yuyacaq vaxtı çatanda, ondan sonra cəhənnəm ol cənnətə deyəcək. Allahümmə sallallahu Elhamdülillah. Ellezî cealena minel mutemessikîne bi vilayeti emiril müminin Ali ibn Abi Talib aleyhisselam. Peygamber ve ehl-i pak müteharrarlarına salavat eyleyelim. Hazreti Emir-el-Müminin aleyhisselamın pak müteharrarına salavat ediyelim. İmam-ı Zaman Eccelallahu Teala Fericahu Şerifin salavat salavat
bizden razı olmağı, bizden kiçik məclisi qəbul etməyi və zuhurunun təcilinə salavat edigənə. Son nəfəsimizə qədər Həzrəti Əmir Ananın ziyarətini və Əhl-i Beyt əleyhissalamların ziyarətlərin və axirət günü şəfaətlərin bizlərə nəsib eləsin inşallah. Denən dəmadəm Mevla fəqət Əlidir. Ta bilsin əhl-i aləm Mevla fəqət Əlidir. Tarixdə yazıblar ki, bir qissəni müfəssəl səy eylirəm yazam mən ol macəranı mücməl. Çün Həccətül Vidanı xətm etdi xətm-i mürsəl. Sonuncu həccə. Çün Həccətül Vidanı xətm etdi xətm-i mürsəl. Vird eylirdi kəm-kəm Mevla fəqət Əlidir. Dəşt-i Qədir xumda mə'lul illət oldu. Vəhy oldu Mustafa'ya eşq-i iradət oldu. İkmalə din yetişdi, itmam-i nemət oldu. Din-i mübin-i pərçəm Mevla fəqət Əlidir. Səs gəldi, səslə dursun hər hacı ya Muhammed. Asta deyərsən. Səs gəldi, səslə dursun hər hacı ya Muhammed. Qoy başına Əlinin sən tacı ya Muhammed. Bu əmrə xəbər qıl hüccacı ya Muhammed. Onlar desinlər bahəm Mevla fəqət Allah'ın əmrini icra ol çöldə etdi Taha. Taha məsəldə gündür, Heydər də aydı güya. Bir yerdə durdu gün, ay, işıqlanıbdı dünya. Fərmayiş etdi xatəm Mevla fəqət Əlidir. Mevla fəqət Əlidir. Aleyke ya Mevla Emir el-Mu'minin Mevla şeyləri saxlamışam axıra. Bunu inşallah bahım oxuyaq. Ondan sonra da qiyamət olacaq. Cismi də canım Əlidir, Əlidir. Tab-ı təbanım Əlidir, Əlidir. Ah, gözdəki nurum Əlidir, Əlidir. Həm də qürurum Əlidir, Əlidir. Mevla, Mevla, Mevla Əli, Əli, Mevla Əli, Əli, Mevla Əli, Əli, Mevla Əli, 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 Mevla Əli, Əli, Mevla Əli, Əli, Mevla
مولا علی علی ناطق قرآن علی علی مولا 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 علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی دنیای امیر و سرورد علی پیغمبر قدیر خونده سس ندینی من ننصر دین رهبرد علی من ننصر دین رهبرد علی دل علی دلبر علی سرور علی ره علی رهبر علی محشر علی جان علی جانان علی ایمان علی روح علی ریحان علی رضوان علی روح علی ریحان علی رضوان علی شاه مردان علی مظهر سبحان علی شاه مردان علی مظهر سبحان علی لخت dünya detayı حجت یزدان علی yazılır göğlerde aleme sultan علی yazılır göğlerde aleme sultan علی yazılır göğlerde aleme sultan علی علی مولا 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 سلطان نجف علی شیر خدا عالمler ola o sultan feda eşkim mürteza Ali bir seslenem sensiz halımız perişandı ağa sensiz halımız perişandı ağa etti bütün alemi heyran Ali din Ali Kur'an Ali iman Ali şah Ali sultan Ali ağa Ali hak Ali ala Ali Mevla Ali hak Ali ala Ali Mevla Ali hak Ali ala Ali Mevla Ali Heyderin eşkine ben canımı kurban ederim Heyderin eşkine ben canımı kurban ederim Altını zikreleyip müşkül alsan ederim Altını zikreleyip müşkül alsan ederim Seslerim Mevla'nı derdime derman ederim Seslerim Mevla'nı derdime derman ederim Seslerim Mevla'nı derdime derman ederim Ali Mevla Ali 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 Mevla Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali Ravi saadet Ali zikri ibadet
Ortasına müşteriler Sen